ನಮಸ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಸುಳ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಕೊಡುವ ಸರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಕುಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ IMA ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ IMA ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರವಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ನಾವಾಗಿರಲಿ. ಧ್ವಜವಂದನೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಭವವೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪಥವೇ ನಮ್ಮ ಪಥವು. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರನಿಷ್ಠೆಯ ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. IMA ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕಾಂತ್ ಸರ್. By definition, profession means a disciplined group of individuals who have special skills and knowledge, who have ethical standards and who governs and regulate themselves. ವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಂಪು ತನ್ನ ಕುಶಲತೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಆಳುವ ಜನರ ಗುಂಪು. By medicine profession is considered from the beginning as a noble profession which uses its skills and knowledge in the interest of others. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. But the times have changed. Our profession is looked on suspicion, and there is and all of them are telling there is nothing now, no profession as noble one. ಆದರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಶಯಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And in this age of commercialization, lot of changes have occurred within our profession. Instead of following ethics as some distractors accuse us, we should be told what ethics is. ಆದರೆ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಈ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೇನು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯವೆಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. With this thinking in our mind, when we asked eminent energizing speaker on this subject, Dr.Nandimath Omprakash is with us today. Dr. Nandimath, Professor of Law, National Law School of India, University of Bangalore, trained commercial lawyer with more than 25 years with the legal expertise law, health law, defense, finance sector regulation, corporation law, etc. Founding chairperson, think tank on health, author of Environmental Decision Making in India and EIA Model, Oxford University Press 2019, Health Law and Ethics, Critical Regulation, Thomson Reuters in 2022. So I welcome Dr. Nandimath Omprakash sir to our program. On behalf of all our IMA members, doctors, and our IMA president too, please you continue, sir. Thank you.
So thank you very much, madam, for those generous words in introducing me to the audience. I just would like to share my slides and would like to, seek. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. Okay, thank you very much, madam, once again. I would take about 30 minutes to 40 minutes depending upon the pace, and I would like to really give you kind of an overview as to the area of medical law and ethics, the area in which I am specializing since last 17 years, so to say. See, I just would like to start from one of the recent incidents. I'm sure you don't require any further elaboration. This is about the suicide that was committed by a gynecologist in Rajasthan recently, because she was charged by the police under 304A for one of the, deaths that has occurred. Avula oblu, she is a gynecologist, and ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆತ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನ 304A ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಮರ್ಡರ್ಗೆನೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 300 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಶರಣಾಗ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್. See, why I am, starting with such an unpleasant, what you call as event, the reason is very simple. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, the first sentence which I have put in inverted commas, it is the press report. It says booked for murder after patient death. Distressed gynecologist commits suicide in Rajasthan. ಈವನ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಕೇರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 304A ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 300 and 304A is 300 talks about murder, that is intentionally causing death. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿರಬೇಕು. That is what is murder. And believe me, if you are operating as a doctor, in your capacity as a doctor while treating the patient, if death occurs, nowhere we can say your intent is to cause the death. Alva. See, at the most, it can be rash and negligent act resulting into the death of the patient, which is the subject matter of section 304A of Indian Penal Code. But ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ನೈದರ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಡ್ verify what exactly is the situation, nor they ever cared to find out what exactly is the correct position of their reporting. ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಕ್ಯುಮೆನ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಈ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅವಳಿಗೆ, ನೋಡಮ್ಮ, it is a professional hazard today. There are many doctors who are getting sued on various occasions in various forums. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ, ವೆದರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ a simple assessment that you have a fair chance of defending yourself very well in the court of law. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ವ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. That is why I am trying to tell you, see, I am part of
ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 900 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀತಾನೆ. ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯವರು, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ನನಗೆ ಬರೀತಾನೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿಮಠ್ ಸರ್, this would be a very interesting case to discuss and learn from your inputs, would be invaluable ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂದೊಡುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಮೋಷನಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೆಲೋ ಕೊಲೀಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಬಿ ಎಮೋಷನಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. It is completely Dr. Veena and others, your time. It is not my time. So I would take about 40 minutes and explain to you what kind of a law you have and what kind of legal sort of a knowledge you need to, develop within yourselves so that you do not encounter such an agonizing experience in the days to come. ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. I will just tell you this particular presentation. I will try to introduce you to the concept of medical negligence or medical malpractice. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೇಮ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But whether medical malpractice or medical negligence, they are synonymous terms ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು 30 ಅಥವಾ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹೌ ಲಾ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. The second one is there is a concept of duty of care which is owed by the medical practitioner to his patient ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕ್ಯೂರ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ simple examples I will try to explain. But there are two types of liability doctors tend to face. One is civil liability and second one is criminal liability under criminal law. Because I don't have all the time in the world, I have very limited time that has been given to me, approximately 40 minutes, right? That is why I will concentrate more on civil law where there is much of litigation and I do not really discuss criminal law. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ತಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, particularly to know how when I speak about health law, such a vast subject it has grown into. ನಾನು 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ when my vice chancellor called me and said, Professor Nandimath ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಓಕೆ, ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಲಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಿಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ
ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ has a fundamental right to health, and the corresponding duty of this right lies with the government. So ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏರುಪೇರಾದಾಗ, the corresponding duty so that I am treated properly, treated well, lies with the government. ಈ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಾ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಔಟ್, ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಶಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೀ to be her patient, at that time the doctor patient relationship ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, she owes me a duty of care, and if she breaches that duty of care, she would be held liable, she would be held guilty in law. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಾಮ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು KPME ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಲೀಗಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಯಾಮ, ಅದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಾ. Like we have in Karnataka KPME, in Tamil Nadu they have Tamil Nadu law, in Kerala they have Kerala law, in Delhi they have their own law. So under that law you need to take registration to your hospitals. Regulating drugs and devices. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. And devices what you use are also regulated partly under Drugs and Cosmetics Act and certain other legislation. And regulating medical procedures and processes. When I'm talking of procedure and processes, nodi Dr. Veena avaru gynecologist. ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್, MTP ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. It regulates only termination of pregnancy in India. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ if I undergo some kind of a transplantation, it can be kidney transplantation, it can be liver transplantation or pancreatic transplantation. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಲಾಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ and etc. blood products come under Blood Banks Act because it is a process. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು,
ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. This is probably the most complicated part of all these, aspects. ಅಂದ್ರೆ interface of law and ethics. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಿದೆ, ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಹೌದಾ? ICU ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೋಮಟೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಡನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬರ್ಡನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ, ನಾವು ಬಡವರು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅವನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ, ಅವನ್ ಸಾಯೋದಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬದುಕೋದಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು him on ventilation like this. ಆಗ ನಿಮಗ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಸಾಯೋ ತನಕ ನನ್ನ ಕೈಲಾದದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದು ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಾವು, ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅವಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ n number of such circumstances in our day-to-day life where you can go on explaining how ethics and law conflict with each other. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದಿಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಗಿವ್ಸ್ ಯು, ರೈಟ್? But today we would be concentrating on only one part, that is doctor-patient relationship, that also with regard to, medical negligence, and that also with regard to civil law. ಇದನ್ನ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ important aspects of medical law. Now I will simply go over to this particular slide. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಗ್ರಂಟಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಫನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಗ್ರಂಟಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಹೌ ಡೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯು ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್, ನನಗನ್ಸಿದ್ದೇನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕಾಂತ್ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಫರಿಂಗು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ರಫ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ I conduct lot of workshops for many of these big hospitals and things like that. Almost, every month I will conduct 2 workshops. Nanna workshops nearly, 6 hours in a day ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವನು ಲಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇ ಇದು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಮಿತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸಿಬೋ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಬೈ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಟಿಗೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವನು ಮೂರ್ಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವನು ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅವನು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಗ್ರಂಟಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್, ಹೌದಾ, ನಾನು 2 ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಈ 2ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಲಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿವಿಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಗ್ರಂಟಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಕೇಳೋದು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್, ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. 2ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅವೈಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ PHC ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. Maybe they must have charged me some 10 rupees or 20 rupees as registration fee ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2ನೇದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಅ ಸೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇವರ್ಡ್ ಲಿಟಿಗಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೇವರ್ಡ್ ಲಿಟಿಗಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್, we try to provide relief to the consumer, not to protect the doctor. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಟೈರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಾದರ್ ದನ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ CPC ಅಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರಿಡನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, whether be it a consumer commission or be it a civil court, the principle that is going to be applied is going to be the same. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು 3ನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಬಹುದು. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ a reasonable degree of skill and knowledge and must exercise a reasonable degree of care. Neither very highest nor a very low degree of care and competency, judged in the light of a particular circumstances of each case, is what the law requires. ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ in the year 1969 lays down this principle. ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್,
In the year 1969, Supreme Court lays down this principle. It says the doctor must bring to his task a reasonable degree of skill and knowledge and must exercise reasonable degree of care. So once you exercise reasonable degree of care, you win the legal battle anta tavu tilkoಬಹುದು. It is neither the highest nor the lowest degree of care what is expected of the doctor under the circumstances. So there are only 3 factors which according to me are very, very, very important. ಒಂದನೇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು OBG ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. But if she conducts a knee surgery, replacement surgery na avaru madidru antandre, she is going beyond her skill. It is per se considered to be negligence. Very simple example nanu nimage helta iddini. And what is reasonable degree of care andre enu? Reasonable degree of care antandre, ನೀವು ಯಾವನು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷ ನುರಿತ ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವೀಣಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ನಮಗಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಬಿಗಿನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. We need to take an average doctor and compare Dr. Veena's performance with that average doctor, and if she matches up to that average standard, then we would say she possesses reasonable degree of care, athwa she has discharged reasonable degree of care anta ನಾವು conclude ಮಾಡ್ತೀವಿ. If she falls short to that reasonable standard, awaga ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, she is guilty or she is negligent ಅಂತ. ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ law will say, oh, you can't expect a doctor to have done something more than what she has done ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು law ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೇರ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2 minutes ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಓವರ್ಶೂಟ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಫೋರಮ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಐ ನೋ ಲಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನುರಿತವಾದಂತಹ ಲಾಯರ್ ಆಗೋದಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಯ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಅಬೌಟ್ 17 years I actually interact with doctors on almost every forum. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಆದ್ರೆ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. And after that, the result is the, end result ಏನಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ A+B² ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೆನೇಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್, ನೋಡಿ ನೀವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. See, your consent is needed. I am not saying it is not needed, but it doesn't protect you from liability. It is a placebo. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಜೈಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಶ್ ಇಟ್ ಅಪ್. somehow stealthily they move the body from operation theater to ICU. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಡೆತ್ ನ ಅವರು ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೂಫ್ ಅಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟು ಏನಂತೀರಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟುಡೇ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ಇವು ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ 90% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ VP ಶಾಂತಾ ವರ್ಸಸ್ IMA ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1996. 96ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ IMA ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಾ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ IMA ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಂಡರ್ಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್, ಸೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ಅ ಪೇಷಂಟ್ by medical professional or service within the meaning of Consumer Protection Act ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದರ ಮೊದಲು ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ there is more than 1200% increase as far as litigation against the doctor after this. 1200 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು 1200 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆನ್ಯುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇದನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಿರಲಿ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1969 ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ: ರೀಸನಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೋಬಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು 3 ಸ್ಟೇಜಸ್. ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 3 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಓ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೇನೆ ನಾನು ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 stages where you can evaluate how you owe the duty of care towards your patient. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ನ ನೀವು ಓ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಒಂದೇದೇನು, ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ.
I am the oldest profession. Legal profession is the oldest profession. The second oldest profession is doctors. And afterwards, you have chartered accountants, company secretaries, cost accountants, valuers, etc. etc. 7 ವಿಧವಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೂ ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಲಾಯರ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೇಸನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು there is no pressure or a force. So the point I am trying to say, choosing my client is my privilege. But when it comes to you, that is the medical professionals, whether you accept the patient or not, under normal circumstances ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, you can exercise that discretion. ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. But under medical emergencies, you are bound to treat the patient, and not treating the patient during medical emergencies is considered to be breach of duty you owe to that emergency victim. So emergency care na ತಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್. He has to do whatever he can under the circumstances to save the life. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. But right now you please try to understand your duty of care if it is a case of medical emergency. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೋಲಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಬೋಲಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್. Believe me, you ladies and gentlemen, if there are multiple methodologies by which you could have treated the patient, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಇದೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ವೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಎ, ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ. Let us say Dr. Veena had 2 courses of action, course A and course B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ hypothetically, and she decides ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕುಳಿತಿದ್ದ, ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಎ ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿಮಠ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬೋಲಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೋಲಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಬೋಲಮ್ ವೆಸಸ್ ಬಾರ್ತಿಲೋಮಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ, when there are multiple course of actions, which is the best suited course of action, let the doctor decide and let law not interfere with that ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1969 ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ he proposes to give to the patient, and such discretion is relatively ample in the cases of emergency ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ, ಬೋಲಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದ ಪ್ರಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಇಟರೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಲ್ಪಬಲ್? ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೂ ಸೇ, ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, 10 ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಡೋಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. 10 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು 100% ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥೈಸೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್, ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಂಡೋರಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 79 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ವೈ ಹಿ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಪೆಂಡೋರಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಸಹ ತಪ್ಪಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಲ್ಪಬಲ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಇನ್ ಲಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋ, ಲಾ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಸ್ ಸೋ ಹಾರ್ಶ್ ಆಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, CME ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಮಲೇರಿಯಾನ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎರರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಲ್ಪಬಲ್ ಅಂತ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಓದಿರೋ ಕೇಸನ್ನ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, 10 ಸಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರು ಯಾವನು ಆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವನೇನು, somehow he thinks it is not a case of malaria, he goes otherwise. That is why the court holds him liable. You understand? ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಎರರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಪಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಬ್ರು ಜನ, ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಇನ್ನೊಬ್ನು ಲೇಬರರ್, ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ವಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೊಡೆದಾಡದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಗಿ, ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಎಪ್ರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಂಗಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆನಲ್ಲಿ 3/4 ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಓಪನ್ ವೂಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್? ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಎರರ್ ಆಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನೀವು ತಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/4 ಇಂಚಿನ ಓಪನ್ ವೂಂಡ್ ನ ನೀವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವನ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದ ಅಂಗಿಯನ್ನ ನೀವೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಿ, ಆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸುರಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ ಎ ಮಿಸ್ಹ್ಯಾಪ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಎರರ್ ಆಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಟು ಯು ಟುಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಡ್ ನೇಥನ್ ಅನ್ನೋನು, he was a lord in the English courts and he writes on error of judgment, the standard of care which the law requires is not an insurance against accidental slips. It is such a degree of care as normally skillful member of the profession may reasonably be expected to exercise in actual circumstances of case in question. It is not every slip of mistake which imports negligence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ 13 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ this becomes a principle of law which you needed to note. When it comes to error of judgment, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ symptoms exhibited by the patient, the court will try to look into. Overall circumstances the case the court will look into and amount of time spent to examine. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ the courts are extremely sensitive. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನನಗನ್ಸೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ that doctors have not spent sufficient or optimal time with the patient. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. 3 T ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. The first T according to me is the trust. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the doctor patient relationship has undergone tremendous change. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. There is what we generally refer to it as trust deficit that exists between doctors and patients. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. It clearly tells you how the doctor-patient relationship has been transforming or transformed as a commercial, what you call as a relationship. So a trust deficit ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವಲ್ನರಬಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 1200% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 12,000% ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾದರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನಿಂಗ್. 1ನೇ ಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. 2ನೇ ಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಅಂತ. ಟಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ the resilience of the doctor. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇ, ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅಂಡ್ there are total number of doctors, total number of patients, vis-a-vis how many cases are happening ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ it is not even 1% of the doctors who are sued. ಅಲ್ವೇ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ the communication is very 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 important. The good communication, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ doctor is protected. If it is a bad communication, no communication, the possibility of doctor being sued are very very high. So the first T is, as I said, is a trust, second T is tongue, and the third T is a time. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, sometimes if time is not with you, today probably we are talking of that kind of a time, because doctors are looked down upon. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಥವಾ if you show some kind of an interest to learn, I can explain it to you why you place yourself in such a vulnerable position today ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಟಾನಮಿ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಟಾನಮಿ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಟಾನಮಿ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as pharmaceutical industries next, and we lost our autonomy finally to insurance sector ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ because you don't have autonomy, sometimes you find yourself vulnerable. These are the changing times. ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ chances of you being litigated are on rise. So these are the 3 T's you need to remember. Maybe I would like to stop here and hand over the baton to Dr. Veena by specifically thanking her for giving me this opportunity. And I would say, Madam, it is your time entirely. ನನ್ನದೇನು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಸರ್ನ್, ವೈದ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಡುವ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ವಿಪಿ ಶಾಂತ ವರ್ಸಸ್ IMA ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಲಾ? ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Doctor, it's a very good question which you have raised.
ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ.ಪಿ. ಶಾಂತ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, 1986 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ CPA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತರ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನವನ್ ತರ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ತರ ಅಥವಾ ಪೇಂಟರ್ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅನ್ನೋ ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ರೆಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನಾಮಲಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ದಾವಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ, ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯನ್ನ ತಾವು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಶಮನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ IMA ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯು ಡೂ ರೆಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ IMA, ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೂ ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆವಾಗೂ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದೆ, ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬರ್ದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೇನಂತಂದ್ರು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಂದಿಮಠ್ರೆ, ನೀವೇ ನಮ್ ಶತ್ರುಗಳಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, IMAನವರು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 2.5 months ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡ ನಿಲುವನ್ನೇ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ. 96 ನಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ ಯು ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲಾಪ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನ ಸಮಯ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ IMA ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ವಿಶಿಂಗ್ ದಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ವೈಕೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ನಿಲುವಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಲುವು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ರಿ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನೀವು ತಪ್ಪದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾನು ಇದು ವಿತಂಡವಾದ, ನನಗಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿತಂಡವಾದವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Sir, in this particular case, amendment 2019 to CPA, because of the resistance from IMA, a parliamentary committee was formed which recommended to keep the medical profession out of the CPA. However, later on, this CPA Act has come where name of medical profession is not included, neither excluded. ಸೊ ಈಗ IMA ಅವರು ಈಗ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಮೊದಲನ ಇದರಲ್ಲಿ 1986 ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ VP ಶಾಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ 2019 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ CPA ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೌ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದು ನೀವು IMA ದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, CPA 2019 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ದ ನ್ಯೂ ಲಾ ಎಕ್ಸಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈನಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಎರಡನ್ನ ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ IMA ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 2019 CPA ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡ್ತು, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ 242 ಆಫ್ CPA. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಲಾ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
That is what I call as a restrictive interpretation of section 2 and subsection 42 of CPA. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಲೀಫ್. ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಏನಂತೀರಾ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಬೋದಾ, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಬೋದಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಇದು ಕೂಡ್ದು, ನೀವು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ವೀಣಾ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳೋದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಂಕನಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕುಡಿಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌಡ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ he validates my personal belief. So Dr. Gowder becomes very, very good and others become very bad. So I just go with that belief. ಇದು ಒಂದನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. It believed, to which I belong, and we all said you do come under Consumer Protection Act ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂತ. AHPI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. It's a big association comprising of more than 5,000 hospitals and nursing homes in India. We published this in the paper. It was published, ನೋಡಿ, November 13 ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಜರ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 8 months ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಯು ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 700 words ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆವರ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಷು ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನನ್ನದು ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಆವಾಗ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ನೆಕ್, ಬರ್ದು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ವಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಸರ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿಶಂಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ IMA ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಲೀಗಲ್ ಹೆಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು 3-4 ದಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಈ ಬಾಂಬೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. Yes, you have cleared our doubt, sir. Anyway, now is there any remedy by having one more amendment, wherein in amendment they say clearly that medical profession is excluded ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಮಿಡಿ ಆಗತ್ತಾ? ಸರ್, ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಥರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯು. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತು, IMA ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ನು ಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸದರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ತಂದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಸುಪರ್ದಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓಲೈಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ವೋಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಟು ಪವರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಬಟ್ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ವೋಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ತಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೋ ಒಳಿತಾಗಲ್ಲೋ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸಿಬೋನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೂಡಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅತ್ಯಂತ ನೈವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯು ಬೈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ 18 years ಹೂ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವೋಟ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗಿಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫರ್ಮಿಡಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Sir, he have given the clear answer, but my question is, see, because of this inclusion of medical profession in CPA, cost of medical treatment has gone high. How? If all the doctors are taking up defensive medicine, so serious patients are not getting proper care, to be frank. And because of that, instead of getting compensation for aggrieved patients or party, the negative impact on the treatment of patient has increased. In India, because of this, the medical treatment cost has gone maybe not less than 10 times. See, I am now 66 years. The way we used to treat earlier and now has, in spite of our ethics, it has totally changed. Because serious patient we never keep in our hospital at all. We directly refer. And that will cost a lot to the patient party. And these negative things, because of inclusion of medical profession in CPA, is much more than the compensation now and then. No doubt, even this in CPA, the whatever is awarded once in a while. See, majority of cases, doctors are left free because one cannot prove the negligence of the doctors. However, the impact of this on the doctors has made us to write lot of investigations, and because of that, the cost of treatment has gone very high. And considering all that, we need some way so that neither doctors should be let free when they really create negligence, nor the cost of treatment in the country or the serious patient should get best of the best treatment. So that we have to think as a real citizens of India. See, I am not just favoring doctors. See, erring doctors there should be system to punish the erring doctors. We never say that it is wrong. But the thing is, because of this system, there's a total collapse of medical treatment, to be frank. You would have also felt the what is treatment around 25 years ago and now is totally changed. So can we have some via media so that even doctors
I don't recommend that doctors, the patient should get a better treatment at a reasonable rate. That is more priority than even doctors, I can say. Sir, I 100% agree with you. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 3T ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ, ಸಮಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕೋರ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಫ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ನಾನು 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಎಸ್. ಸಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನನಗಿದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಏನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂದ್ರು, ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕತೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನನಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಕನ್ನಡನೂ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಬರಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗ್ ಬರೀ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಮೀನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಏನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಗೊಳಯ ಅಂತಂದಾಗ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಂತ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನ್ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಓ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತರ ಇದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂದ್ರಿ. 2ನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಸಲಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಹೇಳಿರೋ ರೇಟಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೇಳಿರೋ ರೇಟಿಗೆ ನೀನು ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನು ತೋರಿಸ್ದ. ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಹೌದಾ, ನಾನು ಸಾವರಿನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ಯಾರೋ ಅವನು ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನವನಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು, ಅಥವಾ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟುಡೇ ಸೇಸ್, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ನೀವು ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಔಷಧಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಬಲೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5-6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾನು 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಟರ್, ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಸೊಸೈಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ತಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ
ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವೇನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ABCD ಆರ್ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂತ 100 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಮಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಟಾನಮಿನ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟುಡೇ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿಮಾಥ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟಾನಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಟಾನಮಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಎಮಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, ನಿನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ನೀನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅವನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಯ್ಯ, ಇದು ನಿನ್ನ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ನಿನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಯಾಕಯ್ಯ ಬರಬೇಕು? ಅದ್ಯಾರೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳದ್ನಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲೂ ನೀನ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕಯ್ಯ ನಾನ್ ತಗೋಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತರ್ತೀಯೋ, ಅದು ನಿನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪುಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, HR ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಸಿಂಟಮ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, you have lost your autonomy or sacrificed your autonomy because of changed circumstances. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. Yes sir, you have made it really where the medical profession is standing. You are very right that consumer CPA is one of the things. And I do agree, and this is our concern also, how to make our profession clean and come out of the commercialization. But as you say, time is the constraint, and the interested persons again joining for such discussions again a constraint. So only like-minded all over India to sit together, and we should have a brainstorming session, and ultimately the association and the profession should agree to implement it. And finally, government should also have a listening heart and mind. Only then, see, my intention is only to improve at the national interest what we should do. That's all. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ವೀಣಾ ಅವರೇ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪರ್ಥೈಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಾನೇ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು NMC ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇನೆ, ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ನೋಡಿ 10+2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ, ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಹೊರಗಡೆನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಮಿಡ್ ನೈಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೀರ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಬರೀ MBBS ಇಂದಿಂದ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡು. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀನು PG ನೀಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 8-9 ತಿಂಗಳು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀ ಓದೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಏನಂತೀರಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೇಳಿರಿ, ಅವನ್ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು NMC ಮುಂದೆನು ತುಂಬಾ ಏನು ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ವಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಯು, ಯುವರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡೂ. ನೀವೇ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರೇ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನನ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 12 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅವೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೃದಯತೆ, ಸಜ್ಜನತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. We will come to you for your inputs and let us try our best to improve to the possible extent. Anytime, sir. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Result will give to, yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Madam, one question. Yeah, please. Now, if a patient has some case in the court, sir, many a times we see lawyers will be quoting from the books. This is the management, this is the management. But we as doctors, we have our own experience, and according to that, we try to do the best for the patient. So does the law take that into action? Or they just want to quote from the books? Oh no, this was the management you should have done, you have done this. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೇಸು X vs Y ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಹೆದರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನು ಏನೋ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬದುಕುಳಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕೇಸ್ ತರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಯ್ಯ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದಂತ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಯುದ್ಧ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಜಂಪ್ ಟು ಎನಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೋಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಲಾ, ಮಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, effective representation in the court is very important. If you get into the problem, Dr. Geeta, somebody should effectively represent you. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಲಾಯರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೊಳಿಸಿ ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿದಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅವನಿಗೆ ದೋಚಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ದ. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲಾಯರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಬಂತು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Thank you, sir. Yeah, sir, and recently we had this case of death of a patient. So what is your advice as a lawyer for us doctors, that what steps we should take? Maybe the doctor is guilty, not guilty, those are the other things. Because the media will create such a pressure, politicians create, relatives create. So we doctors will be in a hell of a circumstance, and no doctor tries to hurt any patient, sir. So as a lawyer, what is your advice to us doctors? ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಒಂದು ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೆತ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಮೊದ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನೋ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾವು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಾನು ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೂಬೆ ಕೂರ್ಸೋರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಅವರೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಾಯರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ನರ್.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದೇನೋ ನೀವು ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ, ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್. ಟುಡೇ ಏನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡೇ, ಎವ್ರಿ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಂದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ದಿನ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಿ ಇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಟ್ ಎನಿಬಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇಕಬ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮಾ ಫಾಸಿ ಕೇಸ್. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಇದು ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ according to me, these are minimal requirement. Your confidence, gathering of evidence, as well as proper medical advice. Thank you, sir. ಸರ್, ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ come to a conclusion. Madam, yeah, please. Madam, ಮಾತಾಡಿ. Madam, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, ರವಿರಾಜೇಶ್ವರ್ ಸರ್. ರವಿರಾಜೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇಡಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. IMA ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನಕೊಂಡದಕ್ಕಿಂತಲೂ beyond our expectation today, we were fortunate to listen to Dr. Nandimath. ಬಹಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಏನ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲಡಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಸಿರೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇರುವ ಅಪರೂಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪ ಇರುವ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ. IMA ಸುಳ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ IMA ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಡುವಾ ಅವರು ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಾವು ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು, ತಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ, ತಾವು ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. I had put chat box ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ವೀಣಾ ಭಟ್ ಅವ್ರೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, 1 ನಿಮಿಷ ಓದ್ಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? No, actually I am facing this present situation. I had done vaginal hysterectomy on 15th of March. Patient was all right and discharged. Even after scanning done, everything was normal. After 15 days, she developed urinary tract infection, for which I was treating it on the OPD basis. Then the patient within 3 days of injection, she had little gastritis also. She went to a corporate hospital for a medical gastroenterologist.
Then there something and all was done. The bill was hiking up in between. She had an MI also, it seems. So they are called me. They are telling that we are a state level Dalita Sangha president and ನೀವು ಒಳಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ be ready to face the ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. They asked me, you know on whom you have operated ಅಂದ್ರೆ I told I have operated on a human being whom I trust. I have ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ then why have made bill 45,000 50,000? That is my charges for 7-8 days and doing surgery. And there was nothing wrong in surgery, but now they are asking me the corporate hospital bill and they are destroying my hospital and all they are telling. I told, okay, you go legally. I am ready to face anything and everything. I don't want to do olasandana and give the money to you anta helidini. That's what is happening. Even today also it happened. Yesterday also happened. So I wanted whether I am negligent or not. Why they have not come back to me within 3 days of treatment and they have gone to other hospital. So that relationship you have told, sir, clearly when there is loss of relation, then that means they are going to sue you anta. So I am sure that they are going to sue me and ready to face also. And how best I can face it? Can you give any tips? ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಏನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಒಳಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ 2 ವಿಚಾರ ನನಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಗೋ ಇಲ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರನು ಈಗೋ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರನು ಈಗೋ ಇದೆ. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡನೆ ಅವ್ರ ಆ ಒಂದು ಈಗೋ ಹೋಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇಲ್ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇದು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, sir. Thank you, sir. And I had faced such a situation many times, and I always told, okay, you go legally. I am ready to face. I told that, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, sir. ಇದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? ನಾವೀಗ ಮಲಯಾಳಂ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಸರ್? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಮಲಯಾಳಂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವೊಂದು IMA ಟ್ರಿಚಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳಂ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಲಯಾಳಂ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಅವನಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನೇನ್ ಬರೀತಾನೆ, ಅವನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಹೌದು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥಿರಾಟಿಕಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯೇ? ಸುತಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ರೀಸನಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಿರಿ, ಈಗ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನರ್ವಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇವನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಂತೀನಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಯ್ಯ, ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಜೋಕ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಡೇ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವೆದರ್ he is willing for laparoscopic surgery or he is willing for open surgery again. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಮೆಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಿಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯ್ತ್ರಪ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಇವರು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವ್ರ ತರ ಹೇಳದ, ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇವ್ರ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ ತನಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಬರೀತು. ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಆಂಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಸರ್ಜರಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಬೋಲಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡೋಣ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೆದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೋಕ್ಸ್ ಸರ್, ಇದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಶ್ರುತ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬುಚ್ಚರ್ಸು, ನೀವು ನೋಡೋಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ ಚಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಗಿನಿಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬದುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಉದರಂ ಭರಣಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay. Shall we wind up today? ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ, ಗಂಟೆ 10 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮೇಡಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಲಕೋಲ್ ಸರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ನಂದಿಮಠ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಒಬ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು NMC ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ NMC ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಾ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿನೇ ತಿಂದಿರ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ, ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲಿ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಬರೀ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲರದು ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವೇ, ಅಂತೂ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಆನೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸುಳ್ಯ IMA ಪರವಾಗಿ, IMA KSB ಪರವಾಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ IMA ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಯದ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸತತವಾಗಿ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಬರುವ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಫಲ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬರದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗುವಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ, ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್, ಸಂಕ್ರಾಳ್ ಸರ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾ ಸರ್, ಸಂಕರಾಳ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿಮಠ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಸವೇಶ್ವರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿಮಠ್ ಅವರು ತಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬೇಕಾ ಸರ್? ಸರ್ ಬಹಳ ದೂರದ ಸಂಬಂಧ ಸರ್, ಬಹಳ ದೂರದ ಸಂಬಂಧ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಸರ್, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಸರ್ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. Thank you very much, Dr. Veena madam and all the IMA Sullia branch people for organizing such a wonderful program. It was indeed a great talk by learned Professor Omprakash Nandimath, because he clarified most of the things and very simple things where we would make blunders when facing such problems. And since I also have a hospital, I have come across so many problems. But as he narrated, I think self-confidence and try to share your problems with experts. And so that cases like what happened in Rajasthan would definitely never recur. And I should thank him for giving us such a nice information about the implications of law and its impact on the medical practice. So thank you very much, sir. Thank you everyone, and good night. Thank you. Thank you. Dr. Nagesh ante, Nagesh sir ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? Dr. Nagesh sir please. Nagesh sir unmute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. Okay. Yeah, sir, like we are
ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.